any link, when I'm going to find direction of that velocity, how the velocity will be? Perpendicular to that link, yes or no? Yes, sir. We discussed in previous numerical also. So velocity of point on a link always perpendicular to that link, and it must be in direction of, yes, direction of rotation of that link. Okay, and how much magnitude? V is equal to r omega. So these two concepts, that is how to find out velocity of any point on a link in magnitude and direction, is clear, I hope. Clear? Sir. Both things are clear, direction and magnitude? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then about acceleration polygon. In order to draw acceleration polygon, we need to find out two components of acceleration. That is centripetal acceleration and tangential acceleration. How much magnitude of centripetal acceleration is? How to find magnitude of centripetal acceleration? The formula is known to you. Here they written Vc. We may call it as radial acceleration. We may call it as normal acceleration. So its magnitude is equal to V square upon r. That already we used in numerical, last numerical. Similarly, tangential acceleration is equal to r into alpha. Means these are the magnitude. These are the formulas to find out magnitude. For centripetal acceleration, it is V square upon r, and for tangential acceleration, it is r alpha. Now, how to find direction? Yes, tell me now. You know basics. You know basics thing. You already seen one numerical. How to find the direction of centripetal acceleration? Yes, please. Hello. How to find centripetal acceleration direction? How it will be? Sir, we have to draw the acceleration polygon parallel to the configuration diagram. Parallel to the link. Okay, parallel to link and towards what? Towards center of vector. Okay, towards center of rotation. Or you can say towards with what we are finding. Suppose I am finding velocity of b with respect to a. Then in configuration diagram, you have to see where point A is. So your direction must be towards A point from configuration diagram. Keep this thing in mind here. Even though it is written here only towards center of rotation, we need to keep in mind it must be from configuration diagram. We need to refer configuration diagram to draw velocity as well as acceleration polygon. Now, what about tangential component? It is perpendicular to link and direction of rotation. So we can come to know direction of tangential acceleration and velocity of point on link will be in same direction, but their magnitude will be different. Velocity magnitude is r omega and tangential acceleration magnitude is r alpha. Now this is all about when we consider link. But if there is any slider in a mechanism, then so that is the next point that we are going to discuss in today's numerical. So velocity and acceleration of slider is always parallel to motion of the slider. Is always parallel to motion of the slider and in the direction of motion. Suppose that slider is moving towards right, so your component will be, your vector will be towards right. If the slider is moving towards left, then your vector will move towards left. So I told you it is parallel to motion, but in direction of motion. Understand or not? Hello, slider is clear? How to find velocity of acceleration of slider? That we will use today in numerical, today's numerical. Is it clear? Yes, sir. Yes, okay. Now see, after this, we'll discuss one numerical here. I request everyone, you can either take photo of this or you can note down this numerical. Don't waste time in note down. You can take photo of this. And I request when you're attending Tom lecture, you must be at least have pen and pencil or pen and notebook to write something. So I request you, you follow, procedures. Just go through at least randomly. You can draw on your page. Is it okay for you? We are going to take one numerical. So at least draw randomly. If you don't have scale and all, I hope you must have, but if not have, then at least draw randomly. We'll follow step-by-step procedure. Okay, now tell me what is given in the numerical. Anyone can read this numerical? It is in front of you. Yes, please. Anyone? Read it. Figure shows a mechanism in which dimension of various links are as follows. OP is equal to RS is equal to 150 mm. EQ is equal to US is equal to 450 mm. RT is equal to 375 mm. Okay, okay. Wait. Okay. Now see what is given. Others understand, please.
one mechanism is given. This diagram also given in the numerical. Means in a question, in examination, this kind of diagrams are given to you. And what they given, link lengths are given in the first line. That is OP is given how much it is. OP is equal to RS. So this length, that is OP and RS. This arrow is visible to you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So OPRS, how much OP and RS is? How much it is? 150 mm. Then PQ, PQ and QS. How much PQ is? You can see this one is PQ, length PQ, and next one is QS, Q2S. How much it is? 450 mm. 450. Okay. Next RT. How much RT is? R2T is 375. 375. RT is how much? Yes. 375. Okay. 375. So these are the dimensions given to you. Along with that, you can see in the diagram, there are two more dimensions are given. That is distance between Q and S. How much it is? Horizontal distance. 60 mm. Horizontal distance between Q and S, it is given. You can see. How much it is? 375. 375, sir. Yes, 375. You see this one. I ask you horizontal distance between Q and S. If Q point is here and S point is here on this line, then distance between them is how much here it is? 375. I hope this arrow is visible. Then only you will understand what I'm trying to tell you. Okay. And then tell me how much vertical distance between Q and S? 375. 75. It is also 375. So means this is given just for drawing conclusion, as well as angle made by QOP with horizontal is given 45 degree. So can you redraw this mechanism? Yes, sir. That is your first step, na? What is your first step in the drawing configuration, drawing velocity polygons, finding acceleration velocity by using this method? First step is what? Draw configuration diagram. Okay. Now, okay, we'll draw it later on. Just we'll see first what is given along with this. Determine velocity of slider T. So what we have to find out? What to find out? Velocity of slider T. You write down given data. So Vt I have to find out. Velocity of T. It is not angular velocity, it is linear velocity. Slider is moving linearly, not angular. So V suffix T I have to find out. You have to note this. And those who are drawing with me, you can upload your means what you written today. You can text me personally on WhatsApp when you finish this lecture. So I'll understand. Okay, during lectures you are interactive, you are following me. Is it clear what I told you just? Yes, sir. You can make random notes, rough notes. Means you can write given data. You can draw this diagram randomly. Then you can draw velocity polygon, acceleration polygon, and then we'll discuss whatever we are discussing. You have to write down somewhere as a sharp notes, or you can say summary. Because it is not possible to draw with scale in such a stipulated time. It may require some more time. Okay, so Vt I have to find out. Then angular velocity of Qs means what? Which link? Qs is this one. We need to find out angular velocity. Omega Qs we need to find out. Is it clear? Second thing, there is one concept called rubbing velocity of pin. Okay, that I'll discuss later on. The theory I discuss here. Rubbing. What do you mean by rubbing velocity? Rubbing velocity of pin Q. Remember, rubbing velocity is find out at the junction of two links. They'll ask you this point. Good point. Whenever two links are there, let's say link PQ is there and link QS is there. Where these two links are joined together? At point Q. At point Q. So where at the junction point, the velocity is called as the rubbing velocity. Whenever two links are joined together at some junction by a pin joint, then velocity of that point is called as the rubbing velocity. So what they ask you, rubbing velocity of pin Q. Generally, rubbing velocity is asked at some pin where two links are joined. So here they ask you at pin Q. So we need to find out rubbing velocity at, that is, let's say VQ, we can find out. Okay, next. And it is given because in order to find omega, that rubbing velocity, we need to find out diameter of that pin. It is given 60 mm diameter. So dq is equal to 60 mm. Clear? Hello. आतापर्यंत समजले का प्रॉब्लेम काय दिले? Yes, sir. dq we need to find out. Next step. Also find acceleration of slider T. So what to find out? At. Acceleration of slider T and angular acceleration of link QS. So in this problem, we need to find out Vt, At, omega QS and alpha QS.
Clear or not? 4 things we need to find out. And fifth one is what? Rubbing velocity of pin Q. Clear? Yes, Hello. sir. Okay. Now next, how will draw this configuration diagram? Tell me. I'm telling you step by step procedure. First, you can mark Q. Then from Q, can you mark S point? Once you mark Q, can you draw S point directly? Or yes or no? Please Yes, tell sir. me. Yes, Yes sir. or no? Yes. Distance between Q and S is given or not? Horizontal distance given, vertical distance given. So we can mark Q, and after Q we can mark S. Clear or not? I hope clear. Yes, sir. Understand. Then can I mark P point? I'm telling you orally, just try to understand. You can mark there. First mark Q at 375 from Q and 375 vertical from Q, mark S. So I have Q and S now. Next, can I mark P point now? Can I get Yes. P? Because Yes, sir. Yes, sir. okay, actually it is not Q, I'm saying O and S. Sorry. The reference point, fixed points are O and S. I mark O, I mark S, then OP I can mark because angle is known to me 45 degree and length is how much? 150 mm. So I mark OP. Then I got OP, I got S. Which point remain now? Can I mark Q now? Yes or no? PQ length is known to you? PQ is known to me, 450 mm. PQ is known, QS is known. So from P, draw a arc of 450 mm. From S, draw a arc of 450 mm. We'll get point Q. So likewise, we can draw point Q. Then how I mark R point? We know O, P, Q, RS S. is given. RS is given. Directly we can mark that distance. We get R. Once we get R, can I draw T point? Can I draw T point? Yes, sir. How? Because from S 100 mm below we can draw horizontal line. Okay. From S below I draw horizontal line of 100 mm at 100 mm distance. Then from R, RT distance is known to me. I can mark that arc. Whenever that arc cuts their horizontal line, that point will be T point. I think there will be no problem to draw this configuration diagram. मी तुम्हाला सांगितलं कसं ड्रॉ करायचं कळलंय का सगळ्यांना? Yes. Any doubt Yes, in sir. drawing configuration diagram now? Hello, any doubt? No, sir. No, No. sir. One thing remember, but we need to do this with some scale. Some suitable scale I will prefer. So this is your step 1, that is draw configuration diagram. And for drawing, I purposefully have not shown you this scale. So we have to draw with this scale. And what is scale now? 1 centimeter is equal to? Hello, this is one scale. 25 mm. It is not essential that we can take this scale only. We can take some other scale also. Depends on space availability. So this is your configuration diagram. I told you this all dimensions are given, and we can draw. First step is to draw configuration diagram. So first step is clear, I think, no doubt. Reply, so that we'll move first. Next step. Okay. Sir, R How many of you support completed आहे. this? Yes, please. सर आर कसा प्लॉट केला एकदा सांगा. ओके हे पहा ओ एस क्लिअर झालं का? ओ कसा मार्क केला, एस कसा मार्क केला कळलंय का? हो. ओके, नंतर पी कसा कळलाय, पी काय केलं कळलंय का? हो मी परत सांग, सगळ्यांना लक्ष परत सांगतो मी. हे पहा, पहिल्यांदा ओ पॉईंट माहिती आहे मला. ओ पॉईंट मी कुठं पण रॅन्डमली ड्रॉ करेल. ओ पासून मी 375 mm हॉरिझॉन्टल आणि 375 mm व्हर्टिकलला कोणता पॉईंट भेटेल मला? पॉइंट भेटेल. कोणता? नाव काय त्याचं? यस. येस. ओके, नंतर मी पी ड्रॉ करू शकतो. ओ माहिती आहे मला, पी ड्रॉ करू, कारण पीचा अँगल माहिती आहे. ओपीचा अँगल किती आहे? 45 डिग्री. 45 डिग्रीला मी काय मार्क करेल? पी मार्क करेल. किती डिस्टन्स वरती? 150 mm वरती पी भेटलाय. आता क्यू कसा भेटणार आहे? पी क्यू डिस्टन्स घ्यायचंय, एस क्यू डिस्टन्स घ्यायचंय, दोघांचा आर्क मारायचा. पी पासून पी क्यू डिस्टन्स घेऊन आर्क मारा, एस पासून पी क्यू एस क्यू डिस्टन्स घेऊन आर्क मारा. दोन्ही किती? 450 आहे. तो कोणता भेटेल तुम्हाला? क्यू भेटेल. आता एस क्यू लेंथ माहिती आहे तुम्हाला, आर कसा भेटेल मग? आता डिस्टन्स दिलाय ना, आर एस इज नोन, हाऊ मच इट इज? अरे आर एस पैकी कोणता पॉईंट तुला माहिती आहे? कोणता पॉईंट माहिती आहे? यस माहिती आहे ना? हॅलो, यस सर. हा, मग आर एस डिस्टन्स माहिती, डायरेक्टली मार्क करायचं त्या लाईन वरती. कोणता भेटेल? आर भेटेल. आता आर पासून टी कसा भेटेल? एस लाईन जे आहे, एस मधून जी पास होणारी लाईन आहे त्यापासून 100 mm ला काय दिले तुला? एक हॉरिझॉन्टल लाईन दिली, दुसरी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करून घ्यायची.
किती mm ला 100 mm ला म्हणजे 10 सेंटीमीटरला. नंतर काय करायचं, आरटी डिस्टन्स माहितीये, आर पासून एक आर्क ड्रॉ करायचा, त्या लाईनला कट करणारा, ह्या लाईनला कट करणारा, ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करेल तो पॉईंट झाला टी पॉईंट. आय थिंक कोणाला प्रॉब्लेम नाही पाहिजे. आता कळलंय का? असेल तर सांगा. Yes, sir. ओके, अजून काय असेल सांगा, अदरवाइज आय विल मूव्ह फॉर नेक्स्ट स्टेप. Shall I proceed for next step? Yes, sir. Okay. So what is next step? Tell me now. Sir. Yes, please. Tell me next step. Which one is next step now? Configuration diagram is completed. Next one. Repeat. Tell me. Sir, polygon. Yes. Polygon directly. Velocity. Velocity of input Velocity links. calculated. In step 2, we need to find out known velocities. Why known velocities? Because of course it is required for velocity polygon only, but in order to draw a velocity polygon, I must know some known velocities. So try to find out known data, and that we will find out from step 2. Okay. So here, now see, to calculate velocity of input link, what is given to you? This is given. OP RPM is given. I hope you noted this. किती दिले ते 180 RPM is known to you. So from this, what I can find out, omega OP I can find out. How I can find out? 2 pi n upon 60, because n is known to me, others are constant. We get 18.849 radian per second. What is this? Angular velocity of OP. Can I find out velocity of OP? Yes. How it is? R into omega. What is R? Tell me what is R? R is nothing but length of the link. Which link I am finding? OP. So R is how much? OP. And how much it is? 0.15 into omega OP. That is 18.849. So from this, we'll obtain velocity of OP. Now, after getting this, I think there is no problem in finding velocity and omega. Clear? काय केलं आपण समजलंय का? स्टेप 2 सगळ्यांना क्लिअर झाली का? हो सर. काय असतं स्टेप 2? To determine known velocities, input link, and particularly it will be a particular velocity of a crank. Generally it is velocity of crank only. Which one is crank here? OP is crank. Crank, what is crank? When I say any link as crank, hello, repeat. Rotating link, turning link. Turning link, we seen in the unit number 1. The link which makes complete rotation about fixed center of rotation is called as a crank. Remember this. आणि हे जर तुम्हाला आठवत नसेल, तुमचं युनिट 1 तुम्हाला कळलेलं नाही. Go through lectures, okay? So step 2, we completed velocity and angular velocity of known links, that is angular velocity of OP and linear velocity of O with respect to P, or P with respect to O. What I will take? I written here OP, but basically it is what? Respect to Yes, P with respect to O or O with respect to what you will use? P with respect to Good. You must use P with respect to O because velocity of O point is 0. I'm finding P with respect to O. So PO I have to write. Okay. Now next step, you see carefully here. So this is your diagram. See, in step 1, we completed configuration diagram. I know some velocities. Now what is next step? Step 3, to draw velocity polygon. To draw velocity polygon. And what is the first step in drawing velocity polygon? Fixed point मार्क fixed करायचं. point plot करून रिप्लाय करा सगळ्यांनी. फिक्स पॉईंट मार्क करायचे. फिक्स पॉईंट म्हणेल का मी आता इथं? जर कन्फ्युरेशन डायग्राम असेल, समजून घ्या. जर कन्फ्युरेशन डायग्राम असेल तर मी काय म्हणेल, ओके आय हॅव टू ड्रॉ फिक्स पॉइंट्स. आता कोणती डायग्राम मी ड्रॉ करतोय? Velocity Polygon. व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन. 1 मिनिट. त्याच्यामध्ये असं कोण आहे का ज्याला मराठी समजत नाही? एनीवन इज देयर हु डोंट अंडरस्टँड मराठी? If anyone, please tell me. So that actually what happened, I generally not prefer, but I think most of students are from Marathi, so I may use that if no problem to anyone. Or shall I use English only? ते पण सांग, काय फरक पडत नाही मला. Hello, is anyone who don't understand Marathi, or there is problem to understanding Marathi? Because sometimes
Yes, please. No problem, sir. No problem, sir. Okay, okay. So tell me, so what I use here, I will not say marking fixed point. I will say I have to mark the points whose velocities are 0. Which points having velocity 0? Tell me in this case. Fixed points now. O and S. The points which are fixed, their velocity will be 0. So O point and S point having 0 velocity. Hence, I will mark first 0 velocity point. Step number 1 completed in velocity polygon. I am telling you about velocity polygon. That is in step number 3. First step is to draw known velocity points. Which are the known velocity? First, I know O and S velocity, which is 0. Next, any other velocity is known to you? Yes, sir. P. Which one? P. Are just we find out na? We find out velocity of P with respect to O. How much it is? 2.827 meter per second. 1.827 meter per second. Okay. Why I ask you? I'm just checking whether you noted or not. Because those who I told you already, you can make at least summary notes. So we must know that velocity. So you may note down this, okay, step by step. So okay, we know that velocity. I will ask you now. Okay, I don't have background data. Okay, so I know velocity of OP. So I will take some suitable scale. What scale we selected here is 0.5 meter per second. Means 1 centimeter is equal to 0.5 meter per second. Now tell me how to draw OP. Velocity of OP. कशी draw करायची? Direction. एकच कन्सेप्ट आहे, काहीच नाही, लक्षात घ्या. व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन मध्ये जेव्हा तुम्हाला व्हेलॉसिटी ड्रॉ करायची, ऑलवेज व्हेलॉसिटी मस्ट बी परपेंडिक्युलर दॅट लिंक. मी कसली व्हेलॉसिटी फाइंड करतोय? पी ची फाइंड करतोय. विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट फाइंड करतोय? विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ओ फाइंड करतोय. मग पी विथ रिस्पेक्ट ओ फाइंड केल्यावर ती व्हेलॉसिटी कशी असली पाहिजे? Perpendicular to that. Perpendicular to OP. Perpendicular to OP means perpendicular to that link. So I have to draw that. Now just see this. I'll just go through this. You can see how it is drawn. It must be perpendicular to OP. So I have to draw perpendicular to this link OP. OP is at 45 degrees. So perpendicular to that. Just drawing it. See this vector now. Perpendicular to OP I have to draw. I'm drawing that considering this vector. So this is your vector perpendicular to OP. Is it perpendicular? Yes or no? You can see this Yes, vector. sir. This vector is perpendicular to OP. So draw. And how much length now? How much length? Length Sir, is 2.827 divided by 0.5. So okay, we have to convert into 5.65, sir. okay, that's what. So we have to draw the vector by considering scale. I draw OP. And what is this represent? What this this point? It is velocity of P with respect to. So the end point is which point? P point. Okay. So this is your P point. We'll get that is okay. That point is P point, and this will represent OP, velocity of P with respect to O. Next step. What is next step? Tell me now. We get P point. What is next step? You tell me now. Or which other velocities I can find out? To find Q point. PQ. आता आपला कोणते कोणते व्हेलॉसिटी भेटतात? मला O ची व्हेलॉसिटी माहिती आहे, S ची माहिती आहे. Whether P velocity is known to you? Velocity of P with respect to any other point is known to you? Yes. I just find out it. I just drawn it. Now which are the remaining points? Q point, R point, and T point. Now tell me how I can find velocity of these 3 points, remaining 3 points. Can I find velocity of Q? Yes, sir. Now see, whenever I'm going to find velocity, just check that that point is on which link. Now tell me, Q point is on which link? Hello, Q point on which link? PQ and SQ. P and S. मग मला काय करावं लागेल? हे पाय, तो पॉइंट जर एका दोन्ही वरती लिंक वरती आहे, तो Q पॉइंट कोणत्या लिंक वरती? PQ वरती आहे. ओके, आता ह्या PQ पैकी लेट्स कन्सिडर फर्स्ट लिंक. मी पहिल्यांदा PQ कन्सिडर करतोय. जेव्हा मला Q ची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची विथ रिस्पेक्ट टू P, तर मला काय करावं लागेल? अरे काय करावं लागेल? तर परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करावी लागेल. परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करावी लागेल. कशाला परपेंडिक्युलर? लक्षात ठेवा, आपण परपेंडिक्युलर कशाला ड्रॉ करतो? कन्फ्युगरेशन डायग्राम ड्रॉ करतो. लक्षात घ्या, हे समजून घ्या. कन्फ्युगरेशन डायग्राम व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम ड्रॉइंग परपेंडिक्युलर टू PQ. दिस एरो इज विजिबल. हा मी दाखवतो, एरो दिसतोय का तुम्हाला? हा सर.
ओके, आता हा मला इथं ड्रॉ करावा लागेल. आता मला सांगा मी कुठून ड्रॉ करेल तो. ठीक आहे, मी लाईन घेतली, समजा अशी लाईन घेतली. कोणत्या पॉईंट मधून पास करावं लागेल मला व्हेलॉसिटी डायग्राम मध्ये? पी मधून पास करावं लागेल का ओ मधून पास करावं लागेल? कुठून पास करावं लागेल? P मधून. पी मधून. P. हा, आता पी मधूनच का? कारण मी काय फाइंड करतोय? क्यू ची व्हेलॉसिटी फाइंड करतोय. विथ रिस्पेक्ट टू काय फाइंड करतोय? पी, म्हणून पी मधून, हे समजून घ्या. हा, सो ड्रॉ व्हेलॉसिटी व्हेक्टर परपेंडिक्युलर टू लेंथ लिंक पी क्यू फ्रॉम कन्फ्युगरेशन डायग्राम पासिंग थ्रू पी इन व्हेलॉसिटी डायग्राम. वी गेट व्हॉट? वन व्हेलॉसिटी व्हेक्टर. त्याची लेंथ माहिती तुम्हाला किती येतो? अरे पी क्यू ची लेंथ माहिती का? व्हेलॉसिटी व्हेक्टरची लेंथ माहिती का? No. No, na. So what I'll do, I will draw randomly. Now you see how we are drawing. We have to draw PQ, just velocity of Q with respect to P perpendicular to PQ, and it must pass through P. So, okay. That is VP and this is VQ. Okay. त्याची लेंथ माहिती का रे? PQ पॉइंट कुठे माहिती का? नो. मग काय करावं लागेल आता? QS ला Next. परपेंडिकुलर. आता काय करावं लागलं लक्षात द्या. हा क्यू पॉईंट कोणत्या कोणत्या लिंक वरती आहे? पीक्यू वरती होता म्हणून पीक्यू ला परपेंडिकुलर ड्रॉ केला. हा जो वेक्टर हा कशाला परपेंडिकुलर आहे? पीक्यू ला परपेंडिकुलर आहे. ओके, बट हा क्यू कोणत्या दुसऱ्या लिंक वरती आहे? क्यूएस वरती पण आहे. येस ऑर नो? यस. हो, मग मी काय करायला आता? QS ला परपेंडिकुलर. हे पहा, जर QS तुम्हाला ला लेंथ माहिती perpendicular. असेल डायरेक्ट तुम्हाला क्यू पॉईंट भेटला, समजून घ्या. जर तुम्हाला याची लेंथ व्हेलॉसिटी वेक्टरची लेंथ माहिती असते तर डायरेक्ट भेटला असतं. मला माहित नाहीये. ओके, म्हणून मी काय केलं, क्यूएस ला परपेंडिकुलर ड्रॉ करेल. आणि क्यूएस ला परपेंडिकुलर ड्रॉ कोणत्या पॉईंट मधून करेल? येस पॉइंट मध्ये. आता येस पॉईंट काय हे समजून घ्या. कारण मी काय फाइंड करतोय, मला क्यूची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची, विथ रिस्पेक्ट टू काय फाइंड करायची? येस फाइंड करायचे. आणि त्यापैकी दोन्हीपैकी जो नोन पॉईंट आहे त्या नोन पॉईंट मधून तुमचा व्हेलॉसिटी वेक्टर पास झाला पाहिजे. आता नोन पॉईंट कोणता आहे? क्यू आणि एस पैकी नोन पॉईंट कोणता रे? येस पॉईंट आहे ना. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर टू क्यूएस. हा, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू क्यूएस पासिंग थ्रू येस. पासिंग थ्रू येस. सो दॅट विल बी युअर, आणि ज्या ठिकाणी तो इंटरसेक्ट करेल तो काय असणार तुमचा? क्यू पॉइंट. ओके, आता ज्या ठिकाणी तो इंटरसेक्ट करेल तो काय असणार तुमचा? क्यू पॉईंट. ओके, हा झाला पी क्यू. आता मला क्यू एस. ओके, मग हा पॉईंट कोणता भेटेल आता इंटरसेक्शनचा? क्यू पॉईंट. आता मला कसली कसली व्हेलॉसिटी मिळाली सांगा बरोबर मला. व्हेलॉसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू मिळाली आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी मिळाली आहे, आणि व्हेलॉसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एस मिळाली आहे. ओके, आता आर कसा फाइंड करायचा? व्हेलॉसिटी आर कशी फाइंड करायची? येस, हाऊ टू फाइंड व्हेलॉसिटी ऑफ आर? फास्ट, आपल्याकडे वेळ कमी पडतो आपल्याला. पहिले टी ची काढावं. काय करावं लागेल? टी पॉइंट ची काढायची आधी. ही पॉईंट काढते. जर तुम्ही पहिलं लेक्चर नीट अटेंड केलं असेल तर मी एक अशी लिंक कन्सिडर केली होती. आता मला इथं एक लिंक कन्सिडर केली होती, आठवतंय का? फर्स्ट लेक्चर एक ओपी लिंक, एक लिंक घेतली होती, एक सिंगल लिंक घेतली होती, आणि त्या सिंगल लिंक वरती दोन पॉईंट घेतले होते, ए आणि बी. आठवतंय का? ए इज फिक्स पॉईंट. समजून घ्या, आता अजून करा. बरं ठीक आहे, इथं आपण कन्सिडर करू. ही क्यूपी एक लिंक आहे. मी तुम्हाला काय सांगायचा प्रयत्न करतो समजून घ्या. आय एम टेलिंग यू व्हेलॉसिटी इमेज प्रिन्सिपल. आता काय ओव्हरऑल विचारू शकतात? व्हेलॉसिटी इमेज प्रिन्सिपल, ऍक्सिलरेशन इमेज प्रिन्सिपल, हे असे दोन प्रिन्सिपल आहेत की जे यूज करतात. काय करायला यूज करतात? तुमचा इंटरमिडिएट पॉईंट जर लिंक वरती असेल कोणताही, जसा आर पॉईंट इथे आहे, एखाद्या इंटरमिडिएट पॉईंटची व्हेलॉसिटी कशी फाइंड करायची किंवा ऍक्सिलरेशन कसं फाइंड करायचं हे तुम्हाला कोण सांगतं? व्हेलॉसिटी इमेज प्रिन्सिपल आणि ऍक्सिलरेशन इमेज प्रिन्सिपल. ते प्रिन्सिपल काय आहे? खूप सोपं आहे, समजून घ्या. ओपी ही एक लिंक आहे, समजते का नाही? हॅलो, ओके. आता ह्या ओपी लिंकवर एखादा इंटरमिडिएट पॉईंट घ्या, जसं सी पॉईंट घ्या, कुठेतरी मध्ये एका ठिकाणी पॉईंट घ्या. तर मला सांगा, पी ची व्हेलॉसिटी आणि ह्या सी ची व्हेलॉसिटी सेम असणार आहे का? नाही. ऍक्च्युली मला तुम्हाला लिहून दाखवावं लागेल कशी तरी. आयडिया.
Okay, is it visible to you? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. See what I consider one link here. And here it is. आता फर्स्ट लेक्चर मी घेतलंय पण तुम्हाला ते आठवतं का मला माहित नाही. ओके. लेट्स से दिस इज पॉइंट बी. आता माझ्याकडे माउस पण नाही, बट ठीक आहे, आय विल ट्राय टू ड्रॉ इट. थोडं समजून घ्या. आय एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. Okay. There is one point B with respect to A, and there is one more point called as C point here. My question to you is whether velocity of B with respect to A and velocity of C with respect to A is same or different? Sir, it depends on the distance on the link. I already shown you, na, which distance is there, whether A is away from B or C is away from B. It is known to you. अजून करा ना डिस्टन्स. C कुठे आहे? इन बिटवीन कुठे तरी ना. हा सर. हा, मग मी काय सांगितलं, व्हेलॉसिटी ऑफ B with respect to A आणि C with respect to A ही सेम असेल का वेगळी असेल? वेगळे असेल. हा, मग ती कशावर डिपेंड असेल? समजा असं मी लिहिलं तर व्हेलॉसिटी ऑफ B with respect to A. ओके, किती असेल रे? इज इक्वल टू व्हॉट? AB, बरोबर ना? अरे पहिल्या लेक्चर मध्ये सांगितलं तुम्हाला मी, AB इंटू व्हॉट काय असेल? ओमेगा. आणि व्हेलॉसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू काय असेल? 2AC. इज इक्वल टू इफ आय टेक रेशो ऑफ दिस, तर काय होईल? रेशो काय होईल याचा? तर रेशो घेतला मी, डिवाइड केला, काय होईल? अरे काय येईल? AC. आता समजा व्हेलॉसिटी ऑफ बी आहे. अरे जर याला मी व्हेलॉसिटी वेक्टर ड्रॉ केला तर तो वेक्टर काय असेल मला सांगा बरं? व्हेलॉसिटी ऑफ बी ए, बी विथ रिस्पेक्ट व्हेलॉसिटी वेक्टर काय असेल? व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन मध्ये काय असेल? ए बी असेल ना? सॉर नो, ए बी. आणि सी चा काय असेल? सी चा काय असेल? एसी असेल. ते बरोबर आहे. मी कशावरून ड्रॉ काय समजलं तुम्हाला? फर्स्ट स्टेप जे आहे रेशो घेतलाय मी याचा, इज इक्वल टू काय येईल रे? अरे काय येईल सांगा पटकन. बरोबर आहे ना? ओमेगा कॅन्सल होऊन जाईल. आता ए कॅन्सल कर. हा, तर तुमच्या पॉवर पॉइंट स्लाइड दिसते. फक्त ब्लँक स्लाइड दिसत आहे. ऍक्च्युली जे बोलताय ते फक्त ऐकू येते. दिसत नाहीये. स्लाइड दिसत नाहीये का? ब्लँक ब्लँक दिसतोय. म्हणजे आतापर्यंत दिसलंच नाही का? आता दिसत नाहीये? आतापर्यंत दिसलंच नाही. आतापर्यंत दिसत नाही दिसत नाही, मी जेव्हा हे ड्रॉ केलं ए बी बी सी सी हे दिसलं नाही काहीच? नाही सर. ब्लँक काहीच नाही दिसलं. नाही सर. अरे राजानं लवकर सांगायचं ना. एक मिनिट. मी आतापर्यंत काय ड्रॉ केलं हे तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकले बा. ओके सर. हे दिसलं पाहिजे पण दिसत का नाही? कोणाला दिसत नाही काय जे लिहिलं तुम्ही? नाही सर, नाही दिसत. कोणालाच नाही दिसत. बरं ठीक आहे. सर आता दिसतंय. नाव इट इज विजिबल सर. विजिबल. ओके ठीक आहे. येस. बरं ठीक आहे. आता पहा काय केलं मी, हे इथे एक लिंक घेतली ए बी, बरोबर ना? त्याच्यावरती कोणता पॉईंट घेतलाय? इन बिटवीन कोणता पॉईंट घेतलाय? सी पॉईंट घेतलाय. आता नंतर मी काय केलं, व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट ए फाइंड केली. कशी फाइंड करणार तुम्ही? मॅग्निट्यूड काय आहे? ए बी इंटू ओमेगा, बरोबर ना? आणि व्हेलॉसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट ए सेपरेट फाइंड केली. किती किती असणार आहे? ए सी इंटू ओमेगा. हे समजलंय का? अरे फॉर्म्युला आहे ना आपला हा, सिंपल. नंतर मी दोघांचा रेशो घेतलाय. तर रेशो घेतला मला काय भेटेल?
velocity of b with respect to a upon velocity of c with respect to a. पण velocity of b with respect to a म्हणजेच काय असतो आपला वेक्टर ना. अरे व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन मध्ये बी ए कसा लिहिणार मी, व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट कसा लिहिल मी, ए टू बी ना, वेक्टर ए बी. वेक्टर ए बी. मग व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट काय झाला ए बी, आणि सी विथ रिस्पेक्ट काय झाला ए सी. वेक्टर ए सी. हा हा ओमेगा कॅन्सल झाला, मग इज इक्वल टू काय आला ए बी अपॉन ए सी. आता मला सांगायचं मिनिंग काय होतं याच्यावर, तुम्हाला काय समजलं, हे जे शेवटचं रिलेशन आलं याच्यावर तुम्हाला काय समजलं. सी सेपरेट द लाईन ए बी सर. येस, सी सेपरेट ए बी. एनीवन याचा मिनिंग काय सांगा बरं मला. Velocities are in the ratio of their distances from that point. Right. Means what? If I draw velocity polygon, then the ratio of velocity vector AB and velocity vector AC will be the same ratio as that of AB and AC. म्हणजे ज्या प्रमाणात समजा AB इथं असेल, आता मी समजा एक ड्रॉ करतो, अजून एक आता ड्रॉ करता येईल का मला माहित नाही. ओके, इथं ठीक आहे, 1 minute, I'll try it. Just a minute, I will just draw it. Then velocity vector must be perpendicular to this, so I will draw here. Now it is visible, screen visible to you? अरे स्क्रीन दिसते का? Yes or no? Visible na? Yes sir, yes sir. Yes sir. Yes, this vector is visible to you, what I am drawing, AB. AB दिसला का तुझा? No sir. Now visible, I think. You see now. Yes sir. Now, what I drawn here, मी वेक्टर ड्रॉ केला. कोणता वेक्टर ड्रॉ केला? व्हेलॉसिटी वेक्टर AB ड्रॉ केलाय. आता हा कसा असणार आहे? हा परपेंडिक्युलर असणार आहे. कशाला परपेंडिक्युलर असणार आहे सांगा मला. AB कशाला परपेंडिक्युलर असणार? हा वेक्टर आहे, कशाला परपेंडिक्युलर असणार आहे? AB ला. अरे सर नो. Yes sir. आणि AC वेक्टर जो असणार व्हेलॉसिटी वेक्टर AC, हा पण कशाला परपेंडिक्युलर असणार आहे? लिंक एसी. AC ला, बरोबर ना. AB AC एकच लाईन वरती ना, त्याच लिंकला परपेंडिक्युलर असणार आहे. आता मी काय ड्रॉ केलं पहा, हा सी पॉईंट जो इथे ड्रॉ केलाय मी, हा स्मॉल सी पॉईंट, तर मला काय म्हणायचं, हा वेक्टर AB जो आपण इथे लिहिला वेक्टर AB अपॉन वेक्टर AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. याचं मिनिंग काय होतंय समजून घ्यायचं आता. दिस AC अपॉन AB इज इक्वल टू दिस AC अपॉन AB. म्हणजेच काय, दिस C that is small c divides this vector AB in same ratio as C, this capital C divides capital AB. म्हणजेच काय, velocity vector C जो आहे तो सेम रेशो मध्ये AB ला डिवाइड करेल की ज्या रेशो मध्ये त्याची ऍक्च्युअल डायग्राम आहे, ऍक्च्युअल लिंक आहे. म्हणजे हा कॅपिटल AB अपॉन कॅपिटल AC जर तुम्ही पाहिला तो कशा बरोबर असेल, AC अपॉन AB असेल. सगळ्यांना समजतंय का? Yes, sir. आता मला सांगा, तुम्ही तुमच्या डायग्राम मध्ये तुम्ही कसं ड्रॉ कराल? सी पॉईंट कुठं मार्क तो तुमचा, म्हणजे थोडक्यात हा सी पॉईंट मी डायरेक्टली मार्क करू शकतो वेक्टर मध्ये. जर एखाद्या पॉईंटवरच्या, थोडक्यात समजून घ्या, परत मी कन्क्लूड करतो, एखादी लिंक असेल आणि त्या लिंक वरती एखादा इंटरमिडिएट पॉईंट असेल, त्याची व्हेलॉसिटी तुम्ही डायरेक्ट फाइंड करू शकता. कशी फाइंड करू शकता? कशी मिळेल तुम्हाला ती? ह्या रेशोवरून. समजतंय का? हे इक्वेशन तुम्हाला यूज करावं लागेल. हे इक्वेशन काय आहे? व्हेलॉसिटी वेक्टर्स ऑफ वन लिंक अनदर लिंक इज इक्वल टू कन्फ्युजन डायग्राम. स्मॉल AB अपॉन स्मॉल AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. हे तुम्हाला यूज करावं लागेल. हे किती लोकांना समजलं रे? सगळं समजलंय का? Yes sir. एनी डाऊट इन दिस? ऑनलाईन मध्ये ओरल मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन असतो, व्हेलॉसिटी इमेज प्रिन्सिपल, ऍक्सिलरेशन इमेज प्रिन्सिपल. थोडक्यात कसं यूज करतो आपण हे? एखाद्या लिंकवरती जर इंटरमिडिएट पॉईंट असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी किंवा ऍक्सिलरेशन फाइंड करण्यासाठी आपण हे प्रिन्सिपल यूज करतो. ते प्रिन्सिपल काय सांगतं, तुमचा जो वेक्टर असतो तो सेम रेशोमध्ये डिवाइड करतो त्या वेक्टर, त्या कम्प्लीट वेक्टरला ज्या रेशोमध्ये तुमची कन्फ्युरेशन डायग्राम आहे. मला वाटतं आता हे सांगितलंय बऱ्यापैकी, कळलं असेल तुम्हाला. Yes, sir. ठीक आहे. व्हॉट इज विजिबल टू यू? काय कोणती स्क्रीन दिसते तुम्हाला सध्या? PPT. प्रेझेंटिंग. Now come to the point. I hope now this is visible to you, the screen of numerical.
येस सर. ओके, आता काय करायचं मला सांगा. आपण काय, मी तुम्हाला हे सगळं का सांगितलं, 5-10 मिनिट डिस्कशन का केलं? वी नीड टू फाइंड आउट व्हेलॉसिटी ऑफ आर. आपला आर ची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची होती. तर कशी फाइंड करणार ती व्हेलॉसिटी मी सांगा. काय करावं लागेल आता तुम्हाला? एसक्यू ची व्हेलॉसिटी माहिती आहे का? क्यूएस माहिती आहे का? अरे क्यूएस चा व्हेलॉसिटी वेक्टर माहिती आहे का? हा हो सर. केलाय ना आपण ड्रॉ इथं क्यूएस. मग आता स्मॉल आर कुठं असेल? म्हणजे आर कुठं असेल याच्यावरती? कुठं मार्क करावं असेल आपण? कुठं, ऍट व्हॉट पॉइंट? सर ते डिस्टन्स त्या स्केल मध्ये टाकलं. तुम्हाला डिस्टन्स फाइंड करावं लागेल. ते डिस्टन्स कसं फाइंड करावं लागेल सांगा बरं मला. सोपं आहे ना. काय करावं लागेल? रेशो घ्यावा लागेल. कसला रेशो घ्यावा लागेल? कसला रेशो? velocity of velocity of QR is equal to QS upon QR. ओके, आता मी हे तुम्हाला दिसतंय का? टू लोकेट पॉइंट आर दिसतंय का मी काय लिहिलं इथं? हा, काय ते? एस क्यू म्हणजे हा एस क्यू, कॅपिटल एस क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू व्हॉट? स्मॉल एस क्यू अपॉन एस आर. यातल्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला माहिती रे? एस क्यू माहिती आहे? कॅपिटल एस क्यू माहिती आहे का? Yes, sir. सर Yes, sir. दिस एस क्यू माहिती ना? हा एस क्यू आपण फाइंड केला ना. ओके, आता राहिला काय फक्त एस आर. तुम्हाला काय भेटेल? डिस्टन्स बिटवीन एस आर. व्हॉट इज एस आर? स्मॉल डिस्टन्स एस टू आर. तो किती असणार आहे? 2.33 सेंटीमीटर. तो तुम्हाला इथे मार्क करता येईल. जर एस आर डिस्टन्स माहिती असेल तर मला एस माहिती आहे, आय कॅन मार्क आर. तुम्हाला काय भेटेल मग? आर पॉईंट भेटेल. सगळ्यांना समजलंय कसा मार्क केला आर पॉईंट? Yes, sir. हे न्यूमेरिकल ज्यांना समजलं त्यांना कोणताच प्रॉब्लेम आता हे लास्ट न्यूमेरिकल असणार आहे हे टॉपिक वरती. तुम्हाला दुसरं सगळे पॉईंट कव्हर केलेत मी. स्लायडर कव्हर केलाय, इंटरमिडिएट पॉईंट कव्हर केल्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच नाही रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी मध्ये. हे पूर्ण समजून घ्या प्रॉपर. ठीक आहे, तर आता आर पॉईंट कसा मार्क केला समजलंय का? येस ऑर नो? Yes, sir. नाउ टेल मी व्हॉट अबाउट टी पॉईंट? हाऊ टू फाइंड व्हेलॉसिटी ऑफ टी पॉईंट? सांगा बरं मला. सांगते कोणी? सांगा. हॅलो, फास्ट. टी पॉईंट कसा फाइंड करायचा? भाऊ कोण सांगत? चला सांगा. झिरो. परपेंडिकुलर. हाऊ परपेंडिकुलर टू व्हॉट? मी तुम्हाला एक 2 कन्सेप्ट सांगितले. हा ओके, एनीवन सांगताय का? आपल्याकडे वेळ नाही. हा पटकन येत असेल तर पटकन सांगा, अदरवाइज नो. Perpendicular to RT passing through R. व्हेरी गुड. हा, मग आता त्याची लेंथ माहिती आहे तुला? आरटीची व्हेलॉसिटी, आरटीची लेंथ माहिती आहे का? वेक्टर आरटीची लेंथ माहिती आहे का? टी कुठं असणार माहिती आहे का? येस परपेंडिकुलर ड्रॉ 375. करशील तू, पण टी कुठं असणार आहे? कुठपर्यंत असेल तो? 375 distance. 375 कसं काय? अरे आपण व्हेलॉसिटी बद्दल बोलतो, व्हेलॉसिटी बद्दल लक्षात घ्या. हे व्हीपी ची लेंथ तुम्हाला माहित होती कारण तुम्ही काय ऑलरेडी फाइंड केलं होतं ना व्हेलॉसिटी वेक्टर पी, म्हणून तुम्ही पी पॉईंट भेटला. क्यू फाइंड करायला तुम्हाला काय करावं लागलं? तुम्हाला 2 वेक्टर ड्रॉ करायला लागले तेव्हा तुम्हाला क्यू भेटला, कारण लेंथ माहित नाही ना आपल्याला व्हेलॉसिटी वेक्टरची. ते आपण फाइंड करतोय. तसंच क्वेश्चन काय आता समजून घ्या, 1-2 मिनिट समजून घ्या. मला काय फाइंड करायचं रे? विच पॉईंट व्हेलॉसिटी आय हॅव टू फाइंड आउट? अरे बोला लवकर, कोणता पॉईंटची व्हेलॉसिटी फाइंड करायची? हॅलो, टी ची फाइंड करायची. मग काय करावं लागेल मला? मला पहिल्यांदा हे पाहावं लागेल टी पॉईंट कोणत्या लिंक वरती. तर टी पॉईंट कोणत्या लिंक वरती सांगा मला, कोणत्या लिंक वरती येतो? आरटी वरती. म्हणजे आता तर लक्षात घ्या, टी हा एक स्लाइडर आहे. ठीक आहे, स्लाइडर आहे, तो एक पॉईंट नाहीये. टी हा स्लाइडर वरती पण आहे आणि या लिंक वरती पण आहे, कारण तो स्लाइडर काय आहे? तो स्लाइडर कनेक्ट केलाय. कोणत्या लिंकने कनेक्ट केलाय? आरटीने कनेक्ट केलाय. म्हणजे हा टी हा कॉमन पॉईंट आहे 2 लिंकचा. कोणत्या 2 लिंकचा? एक आरटी आणि दुसरा काय आहे? स्लाइडर किंवा पिस्टन म्हणू शकतो आपण त्याला. समजलंय का? टी पॉईंट कोणत्या 2 कॉमन लिंकचा आहे? जसा क्यू पॉईंट होता, क्यू कोणत्या कॉमन लिंकचा होता? पी क्यू आणि क्यूएस. तसा टी कोणत्या पॉईंटचा कॉमन? टी हा कोणत्या 2 लिंकचा कॉमन पॉईंट आहे? आरटी आणि स्लाइडर. व्हेरी गुड. आरटी आणि स्लाइडर. आता मला सांगा, तुम्हाला 2 कन्सेप्ट इथं यूज करा. आरटी ची व्हेलॉसिटी जर फाइंड करायची असेल, म्हणजे मला जर टी पॉईंटची व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आरटी फाइंड करायची असेल तर काय करावं लागेल? सिंपल आहे ना, तो लिंक वरचा पॉईंट आहे आणि कोणत्याही लिंक वरच्या पॉईंटची व्हेलॉसिटी आपण कशी फाइंड करतो? बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर टू दॅट लिंक. मी काय करेल आता, दोन्ही पैकी कोणता पॉईंट माहिती तुम्हाला व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन मध्ये? आर माहिती आहे, बरोबर ना?
मी आर मधून काय करेल, परपेंडिक्युलर ड्रॉ करेल. कशाला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करेल, आरटी ला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करेल. तो परपेंडिक्युलर असा कुठं इथं काहीतरी येईल. पण आता टी पॉईंट कुठं असणार परपेंडिक्युलर ते माहित नाही मला, कारण त्या लेंथ व्हेक्टरची लेंथ माहिती का आपल्याला. अरे लेंथ माहिती व्हेक्टर आरटीची नाही माहिती ना, मग फक्त परपेंडिक्युलर येईल तो. हा, मग आता मला सांगा टी पॉईंट कसा भेटणार आपल्याला. व्हेक्टर भेटला तुम्हाला परपेंडिक्युलर, पण तो टी पॉईंट कसा भेटेल तुम्हाला. सर तिथे मे बी त्यांनी दिलं ना की एस पासून खाली 100 वर टीचं हे स्लायडरचं, तर मे बी त्याचं काहीतरी. बरं, अरे तुम्हाला 2 पॉईंट मला सांगा. आता तुम्हाला एक गोष्ट तर कळली, हा व्हेक्टर कळलाय, हा कसा ड्रॉ केला. आता हा व्हेक्टर ड्रॉ केला पाहिजे, हा व्हेक्टर लक्षात, हा खालीच ड्रॉ करण्याची गरज नाही, मी वरती पण ड्रॉ करतो, मला माहित नाही कुठे आहे तो. मला हे माहिती आहे तो खाली मुद्दाम का ड्रॉ केला, मला आधीच माहित होतं तो व्हेक्टर खालीच इंटरसेक्ट होणार आहे, म्हणून मी खाली ड्रॉ केला. अदरवाईज तुम्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ करू शकता याला कुठेही परपेंडिक्युलर. पण मला टी पॉईंट माहित नाही रे, ही लेंथ जी आहे ना ही रॅन्डमली ड्रॉ केली आहे, हा फिक्स नाहीये. आता मला सांगा टी पॉईंट हा दुसऱ्या कोणत्या लिंकवरती आहे का. आरटी आपण ड्रॉ केलाय, दुसऱ्या कशावरती आहे का टी पॉईंट. आहे ना, कोणत्यावरती. स्लाइडर वरती. जसं तुम्ही क्यू पॉईंट फाइंड करता सेम, हे पहा तुम्ही काय करा, सेम फिलॉसॉफी फॉलो करा. क्यू कसा फॉलो केलाय, क्यू कसा फाइंड केलाय, क्यूपी वर आणि क्यूएस वरती फाइंड केलाय. तसंच 2 लिंक आहेत ना त्या, तसा स्लाइडर पण आहे. तर मला सांगा स्लाइडरची व्हेलॉसिटी कशी फाइंड करणार, टीची व्हेलॉसिटी कशी फाइंड करणार स्लाइडर वरती. स्लाइडर कसा मूव्ह होतो आपण सांगितलं स्टार्टिंगलाच मी घेतलं ते. व्हेलॉसिटी ऑफ स्लाइडर इज ऑलवेज व्हॉट, पॅरलल टू पाथ. पॅरलल टू पाथ आणि इन डिरेक्शन ऑफ मोशन. मग मला सांगा पाथ कसा आहे हा टीचा, हॉरिझॉन्टल ना, हॉरिझॉन्टल ना. अरे सर नो, स्लाइडर कसा मूव्ह होतोय, हॉरिझॉन्टली मूव्ह होतोय. विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, कशाच्या रिस्पेक्ट टू मूव्ह होतोय तो. गाईड जे फिक्स रेफरन्स आहेत ना हे, याच्या विथ रिस्पेक्ट टू मूव्ह होतं ना. मग मी काय करेल, स्लाइडरचे मोशन फाइंड करायला विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉईंट एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करेल. वेक्टर कसा असणार स्लाइडरचा, व्हेलॉसिटी वेक्टर ऑलवेज पॅरलल टू पाथ. मी ह्या लाईन मधून ड्रॉ करेल, एस मधून किंवा ओ मधून लाईन ड्रॉ करेल, समजते का नाही. हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करेल. का लाईन ड्रॉ करेल ती, अरे हॉरिझॉन्टलच का ड्रॉ करेल इथं, कारण पाथ कसा आहे. हॅलो, पाथ कसा आहे स्लाइडरचा, हॉरिझॉन्टल आहे ना. याला पॅरलल, या पाथला पॅरलल एक लाईन ड्रॉ करेल. कुठून ड्रॉ करेल ती लाईन, फिक्स पॉईंट मधून. फिक्स पॉईंट मधूनच का, कारण स्लाइडर विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट मूव्ह करतो, विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉईंट मूव्ह करतो. अरे सर नो, स्लाइडरची मोशन कशी आहे, स्लाइडरिंग ही पेअर आहे ना. अरे समजते का नाही, स्लाइडिंग पेअर आहे ती. तू काय त्या फिक्स रेफरन्स मध्ये मूव्ह करतोय, म्हणजे ती स्लाइडर टी हा फिक्स रेफरन्स मध्ये मूव्ह करतोय. इट इज हॅव्हिंग रिलेटिव्ह मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरन्स. म्हणून मी काय करेल, ही लाईन ड्रॉ करेल. समजलं का लाईन ड्रॉ कशी केली. येस सर. तर हे पहा, ही का पॅरलल ड्रॉ केली स्लाइडरला कळलंय का, कारण पाथ आपण काय केलंय, स्लाइडरच्या पाथला पॅरलल ड्रॉ केली. आणि ही लाईन हा वेक्टर ज्या ठिकाणी ह्या वेक्टरला इंटरसेक्ट करेल तो पॉईंट काय असणार आहे, टी पॉईंट असणार आहे. म्हणजे मी 2 गोष्टी युज केल्या. एक तर काय, टी पॉईंट कोणत्या लिंक वरती होता, आरटी वरती होता, त्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेतला. तो परपेंडिक्युलर खालीच नाही वरती पण ड्रॉ करू शकतो तुम्ही. ओके. सेकंड थिंग, आता टी हा स्लाइडर आहे, मग स्लाइडरची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, ऑलवेज पॅरलल टू पाथ. म्हणून मी दुसरा एक वेक्टर ड्रॉ केला पॅरलल टू पाथ. ज्या ठिकाणी दोघांचे इंटरसेक्शन झाले तो पॉईंट कोणता असणार तुमचा, टी. तुम्ही जर पाहिलं, हाऊ आय फाइंड द वे आय फाइंड आउट क्यू इन द सेम वे आय फाइंड आउट टी ऑल्सो. इज इट राईट, इज इट क्लिअर. ज्यांना कळलंय त्यांनी, ज्यांनी ऐकलं असेल लेक्चर नीट त्यांनाच कळलं असेल. क्यूचा फाइंड करण्याची प्रोसेस आणि टीचा फाइंड करण्याची प्रोसेस वेगळी नाहीये. 2 लिंक वरती पॉईंट असेल तर काय करायचं, दोघांचा व्हेक्टर ड्रॉ करायचा. ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होईल तो काय असणार तुमचा पॉईंट, डिझायर पॉईंट असणार, टी पॉईंट असणार. सगळ्यांना समजलंय का, इथपर्यंत समजलंय का. माझा व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन कम्प्लीट झाला. आता या व्हेलॉसिटी पॉलिगॉनचा यूज काय करायचं आपल्याला, काय काय फाइंड करायचंय. अरे काय काय फाइंड करायचं, फास्ट टाइम होत चालला आपला, 3 मिनिट्स एक्स्ट्रा झाले आपले, पटकन सांगा. VT, AT, ओमेगा एस आणि अल्फा एस. ओमेगा एस आहे का तो, एस क्यू आहे. अरे काय विचारतात त्यांनी 4 गोष्टी विचारतात, लक्षात घ्या. व्हेलॉसिटी, स्लाइडरची व्हेलॉसिटी विचारली आहे, ऍक्सेलरेशन विचारले म्हणजे व्हीटी आणि एटी विचारले, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ क्यूएस विचारली आहे आणि अल्फा ऑफ क्यूएस विचारलं, बरोबर ना. याच्यापैकी मला सांगा तुम्हाला ऍक्सेलरेशन भेटणार का डायग्राम वरून, नाही भेटणार, कारण आपण काय ड्रॉ केलं, व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन ड्रॉ केला ना, ऍक्सेलरेशन पॉलिगॉन नाही ड्रॉ केला. मग मला व्हेलॉसिटी आन्सर भेटतील सगळे, तर कोणते कोणते भेटतील पहा. पहिली गोष्ट काय भेटली मला, व्हीटी भेटलाय. तो कसा भेटलाय व्हीटी, व्हेलॉसिटी ऑफ टी कशी भेटली तुम्हाला, कुठून भेटली,
हा जो वेक्टर ओटी आहे ना, ऍक्च्युली हा स्मॉल वेक्टर लिहायला पाहिजे, स्मॉल distance into scale VT. हे डिस्टन्स स्मॉल ओटी इंटू स्केल इट गिव्स यू व्हॉट, व्हेलॉसिटी ऑफ टी. समजलं का नाही? कशावरून फाइंड केलं मी? Velocity of T. हा, कशावरून फाइंड केलं? व्हेलॉसिटी वेक्टरवरून, व्हेलॉसिटी पॉलीगॉनवरून फाइंड केलं. म्हणजे हा स्मॉल ओटी, ऍक्च्युली कॅपिटल नव्हतं लिहायला लागत, ते व्हेक्टर लिहिलं. ठीक आहे, स्मॉल ओटी इंटू स्केल इट गिव्स यू व्हॉट, व्हेलॉसिटी ऑफ टी. आता मला सांग, अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी भेटणार रे? कसली फाइंड करायची अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपल्याला? क्यूएस ची. ती कशी भेटणार आहे? क्यूएस, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ क्यूएस कशी फाइंड कराल तुम्ही? व्हेलॉसिटी ऑफ क्यूएस माहिती आहे का? व्हेलॉसिटी ऑफ क्यूएस माहिती आहे का? क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एस माहिती आहे का नाही? भेटली का नाही? अरे बोलो रे. Yes sir. From velocity polygon, can I find out velocity of q with respect to s? Yes sir. Yes. This length qs into scale, ते काय भेटेल तुम्हाला? qs. सिमिलरली मी qp पण, असं त्यांनी विचारलं नाही, पण जर विचारलं तुम्ही qp पण फाइंड करू शकता. velocity of q with respect to p माहिती तुम्हाला वेक्टर इंटू स्केल काय भेटेल तुम्हाला? velocity of q with respect to p, velocity of q with respect to s माहिती आहे मला. मग अँग्युलर वेलोसिटी कशी फाइंड करायची? v is equal to r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. सांगा मला. Velocity of qs upon qs. Okay, is it right like this? Omega qs is equal to v qs upon qs is equal to this much. Similarly, can I find out omega qp? करू शकतो फाइंड ओमेगा qp? Yes sir. How? It is v qp upon qp and you get answer. समजलं का नाही? Yes. ठीक आहे. इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? इथपर्यंत काय डाऊट असेल तर विचारा. हॅलो, आपला आता मी एक्सटेंड करणार नाही, काल पण एक्सटेंड केलं होतं, तर आपण थांबू या ठिकाणी. पण मला डाऊट सांगा, इथपर्यंत काय डाऊट आहे का विचारा. नाही सर. आता काम करा सगळ्यांनी, लक्षात द्या. ऍसिलेशन पॉलिगॉन राहिले ते मला तर व्यवस्थित एक्सप्लेन करायचं एकदा. एकच न्यूमेरिकल मी घेतोय, त्यामुळे तुम्ही प्रॉपर एक्सप्लेन करेल मी ते. पण त्याच्यापूर्वी तुम्हाला हे इथपर्यंत कंप्लीट करायचं, व्हेलॉसिटी पॉलिगॉन कंप्लीट करायचं आणि ऍसिलेशन पॉलिगॉन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करायचा, टेबल बनवायचा. नेक्स्ट स्टेप काय असणार सांगा बरं मला. ठीक आहे, तुम्हाला मी तुम्ही फोटो घेऊ शकता तर. हा टेबल बनवावा लागेल मला, फोटो घ्यायचा. हा टेबल तुम्हाला बनवावा लागेल, ट्राय तर करा. हा एक टेबलचा फोटो घ्या. घेतलाय का? Yes. नेक्स्ट याच्यावरून तुम्हाला काय भेटेल? ऍसिलेशन पॉलिगॉन भेटेल. ते स्टेप बाय स्टेप कसं येईल आपण डिस्कस करू परत, पण तरी पण फायनल ऍसिलेशन पॉलिगॉनचा फोटो घ्या, तुम्ही ट्राय करा. हा माझा कम्प्लीट पॉलिगॉन आहे, याचा एक फोटो घ्या, ऍसिलेशन पॉलिगॉन. ओके, आणि शेवटी तुम्हाला आन्सर भेटतील सगळे. हे तुमचे आन्सर आहेत. अजून एक बाकी आहे स्टेप, फायनली अल्फा भेटेल तुम्हाला. हे तुम्ही आन्सर ठीक आहे, तुम्ही काढू शकता. तर हे आपलं कम्प्लीट सोल्युशन आहे हे न्यूमेरिकलचं. ऍसिलेशन पॉलिगॉन डिस्कस करायला राहिलाय, वेळ लागलाय, बट समजून घ्या सगळ्यांनी. काय डाऊट असेल तर विचारा आतापर्यंत. कॉन्सेप्ट समजतोय का रे? जे सांगितलं तेवढं कळलंय का? हॅलो, रिप्लाय करा रे. Yes sir. Yes sir. ऍक्च्युली हे मी डायरेक्टली बोर्डवर शिकवतो, पण आता सध्या कॉलेजमध्ये, सो ठीक आहे, आय यूज माय प्रिव्हियस व्हिडिओज. पण मला वाटतं समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं, कारण याच्यापेक्षा वेगळं काही नाहीये. बोर्डवर जरी शिकवलं असतं असंच राहिलं असतं. ओके, तुम्ही पेन टॅब यूज करत होते ना मध्ये? हॅलो सर, पेन टॅब. अरे हा, यूज करत होतो मी, पण ऍक्च्युली आता हे ते पेन टॅब डिस्ट्रीब्यूट दुसरीकडे झाले, आणि मी आता म्हणजे कॉलेजमध्ये नाही येते, सांगितलं मी कॉलेजमध्ये नाही येते, पण टॅब नाही आणलं मी. किंवा जर कॉलेजमध्ये गेलं तर ते स्वतः लिहून ड्रॉ करावं लागेल, जाता येत नाही सध्या कॉलेजमध्ये. ठीक आहे, मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल जे काय सांगितलं तुम्हाला ते. समजलं नसेल तर आपण ठीक विचार करू शकतो आपण. येस, एनीवन वॉन्ट टू से समथिंग? Any doubts? Anything you want to say? So we will try this. Yes? Hello? Sir, we will. काय? जेव्हा स्वतः सॉल्व्ह करतो ना सर, तेव्हा डाऊट येतात, मग त्या विचारू.
हा स्वतः सॉल्व्ह करा, तेच महत्वाचं आहे. जोपर्यंत स्वतः सॉल्व्ह करत नाही तोपर्यंत डाऊट येणार नाही. तर प्रॅक्टिस करा आणि मला तुम्ही व्हॉट्सअपवर पिन करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. डाऊट आला तरी, आणि व्हॉट्सअप पिन करा, डायरेक्ट कॉल केला तरी चालेल. पहिल्यांदा शक्यतो पिन करा, नंतर कॉल करा. मी सांगेल तुम्हाला, काय प्रॉब्लेम नाही. कुठं स्टक झालं तुम्ही, कुठे डाऊट आहे, तुम्ही पिन करा किंवा कॉल करा. कॉल नाही रिसिव्ह केला तर नंतर करेल तुम्हाला रिप्लाय मी. ठीक आहे. ओके सर. आजचं न्यूमेरिकल ट्राय करा, जमलं तर चांगली गोष्ट. ज्यांना आजचं न्यूमेरिकल, लक्षात घ्या, मी हे न्यूमेरिकल का घेतलं मुद्दाम, याच्यामध्ये 2 गोष्टी कव्हर होतात: व्हेलॉसिटी इमेज प्रिन्सिपल, ऍक्सिलरेशन इमेज प्रिन्सिपल, रबिंग व्हेलॉसिटी आणि स्लायडर. हे सगळेच पॉईंट कव्हर केले ह्या न्यूमेरिकलून. आता दुसरं न्यूमेरिकल घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी हे न्यूमेरिकल स्वतः ट्राय करा, ज्यांना शिकण्याची इच्छा आहे त्यांना. ठीक आहे. थँक्यू. विल सी टुमॉरो.